Hi students, in previous class we had been discussed about detection of mineral elements. Here there are three methods to detect the mineral elements in plants. They are plant analysis, sand or solid medium culture, solution culture or hydroponics, and they help for the determination of elements required for growth of the plants and identify the symptoms of deficiency which are induced in the plants by the absence of particular element. So here first one, plant analysis. In the plant analysis two ways are there: wet digestion or ash analysis. Wet digestion and ash analysis, they identified some elements through the some technical way also. And then another method, sand culture. Plant develops by using sand and with the sand only, here like that. And then solution culture, here without soil plants are grown in a nutrient solution, only contains essential nutrients in suitable concentrations. So for example, this soilless solution culture is best suited for identifying the essentiality of mineral elements, and every time only one element is left out from the solution and the plant is grown in it. If the plant does not show symptoms of deficiency and it can be complete its life cycle, then the element is non-essential. On the other hand, if the plant shows some symptoms of deficiency and the plant can not complete its life cycle, then the missing element is considered to be essential. So here the different type of solutions are used in the solution culture. I told to you in previous class like knob solution, Hogland solution and MS medium etc. And now this process is called as hydroponics. The technique growing of plants in soilless solutions is referred to as hydroponic. So first of all, the term hydroponics was used by Gleich for growth of plants in water and sand cultures. So who used by the first the technical or soilless culture here means according by Gleich. Gleich introduced about the soilless or solution culture technique. This technique of growing plants in soilless solutions is referred to hydroponics or solution culture or solution culture. So the special names like soilless agriculture, the other special names of hydroponics are
soilless agriculture, tank farming, bathtub farming, and test tube farming or chemical gardening. So, what are the other name of soilless culture of hydroponics are soilless agriculture, tank farming, bathtub farming, test tube farming or chemical gardening. And hydroponics has become popular and there is a speculation and hydroponic culture may replace soil agriculture. So here what type of material should be used for the development of these hydroponic techniques means here a shallow tank looks like this picture here. So here I took one shallow tank and it is made of either concrete or sheet metal or wood or glass apparatus is selected and filled with gravel and nutrient solution. Here filled by the nutrient solution. Here reservoir with nutrient solution and the tank is equipped with pumps and annexer tanks. The solution can be pumped out and recirculated for proper aeration of the nutrient solution. Proper aeration of the nutrient solution. And by means of hydroponics, commercially horticulture or floriculture crops are raised in glass houses. Here in commercially develops through horticulture or floriculture. Horticulture means to develop the vegetables and floriculture means the study of flowering plants and develops the flowering plants raised in glass houses. Glass houses. So the yield of hydroponics are roses, mostly floricultures like roses, gladiolus, gladiolus, vegetables like cucumbers, carrots, green pepper, lettuce, potatoes, tomatoes, radish, sometimes higher than when grown in soil. సో మనము ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం హైడ్రోఫోనిక్స్. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోఫోనిక్స్? సో hydroponics has
develops. Soil colloids like clay immobilize many minerals because of absorption to their surface, and their availability to the plant roots is slow. In hydroponics, there are no soil colloids, so nutrients are readily available for absorption. It is easy to provide desired nutrients. The pH can be easily maintained for a particular crop. Accumulation of toxic compounds due to decomposition is common in soils, and frequent placement of nutrient solution prevents accumulation of such toxic substances. And in soils, aeration is not possible, which is regularly carried out by the pumping service or device. So no need to tilling for cultivation. The nuisance of weeds is eliminated. There is a uniform plant growth and production formation. As flowering and fruiting are affected by nitrogen supply, it can be regulated easily. So these are the advantages of to develop the hydroponics. ఇక్కడ హైడ్రోఫోనిక్స్ అనే వర్డ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అని తీసుకున్నట్టయితే, సో హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటేనే ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, ద టెక్నిక్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ సాయిల్లెస్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ హైడ్రోఫోనిక్స్. సో మనకు మృత్తికా రహిత ద్రావణంలో మాత్రమే మొక్కలను పెంచే విధానాన్ని ఏమంటున్నామంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటున్నాం. ఇలాంటి హైడ్రోఫోనిక్స్ ని డెవలప్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటిగా యూజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే గిల్రిచ్ అన్నమాట. సో ఈ హైడ్రోఫోనిక్స్ ని ఇంకా ఏమని పిలుస్తారంటే సాయిల్లెస్ అగ్రికల్చర్, ట్యాంక్ ఫార్మింగ్, బాత్ టబ్ ఫార్మింగ్, టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫార్మింగ్ ఆర్ కెమికల్ గార్డెనింగ్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో, వ్యవసాయ రంగంలో హైడ్రోపోనిక్స్ అనేది ఎక్కువ విస్తృతమైనటువంటి అంశం అన్నమాట, ఒక మెథడ్. సో అలాంటి హైడ్రోపోనిక్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం, ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్ చేయాలి, ఎలాంటి సఫిషియంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని మనం గమనించినట్టయితే, ఇందాక చెప్పినట్లు సో ఇక్కడ హైడ్రోపోనిక్స్ అనేది సో ఇలాగా అది గ్లాస్ వేర్ తో కానీ, వుడన్ వేర్ తో కానీ, మెటల్ తో, ఏదైనా లోహంతో, ఐరన్ తో కానీ, లేదనుకోండి కాంక్రీట్ తో కానీ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఒక ట్యాంక్ లాగా, ఒక తొట్టెలాగా తయారు చేస్తాం అన్నమాట. సో అలా తయారు చేసిన దానికి ఏం చేస్తాము, న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్ ని ఫిలప్ చేస్తాము. మనము సొల్యూషన్ కల్చర్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, నాప్ సొల్యూషన్, హోగ్లాండ్ సొల్యూషన్, ఎంఎస్ మీడియం లాగా. సో అలాంటి సొల్యూషన్ మైక్రో మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి సో ఇలాంటి ఈ ట్యాంక్ మీద సెండ్ చేస్తాం అనమాట. సో అలా చెందడానికి ఒక రిజర్వాయర్ లాగా పంప్ ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఎయిర్ ని పాసెస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా పంపింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎయిర్ ఉన్నప్పుడే వాటర్ అనేది గెట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఏరేషన్ ఉంటేనే అనమాట. వాయుపూరితమైన ప్రదేశం ఉన్నప్పుడే మొక్కలు నీటిని గ్రహించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఇలాగ మొక్కల పైన ప్లాంటేషన్ చేస్తాం, అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఒక ట్రే లాగా యూజ్ చేసి అక్కడ సీడ్ సోయింగ్ చేసిన తర్వాత సో అక్కడ రూట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఆ రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ సొల్యూషన్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో ఇలాగా ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనం దీన్ని అభివృద్ధి చేయొచ్చు, ఎలాంటి ప్లాంట్స్ ని అభివృద్ధి చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ లో అని తీసుకున్నట్టయితే, హార్టికల్చర్ మెథడ్ లో ఈవెన్ వెజిటబుల్ క్రాప్స్ కావచ్చు, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇదే టెక్నిక్ ని. అట్లాగే ఫ్లోరికల్చర్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ ని కూడా, పుష్పించే మొక్కలను కూడా ఈ విధానంలోనే పెంచవచ్చు అనమాట. సో ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ శాతంలో ఈ హైడ్రోపోనిక్స్ మెథడ్ లో పెంచేటటువంటి విధానం అనేది ఎక్కువగా అదర్ కంట్రీస్ లో జపాన్, జర్మనీ, రష్యా ఇలాంటి బాగా వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లోనే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు చూడండి మన భారతదేశము ల్యాండ్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఏ స్థానంలో ఉంది,
అట్లాగే అదర్ కంట్రీస్ ల్యాండ్ అనేది చాలా విస్తృతంగా లేదు కదా. సో అలాగా జనాభా పరంగా అలాగే సాయిల్ ఏరియా పరంగా తక్కువ ఉన్నటువంటి దేశాల్లో అయితే ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్రమించనీయకుండా టెర్రస్ పైన ఇండ్లల్లో కూడా ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట, డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలాంటి అదర్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఏ ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేస్తారు హైడ్రోపోనిక్స్ మెథడ్లో అంటే ఇలాంటి రోజెస్ ప్లాంట్స్ని, గ్లాడియోలస్ ప్లాంట్స్ని, కుకుంబర్స్, క్యారెట్స్, గ్రీన్ పెప్పర్, లెట్యూస్, పొటాటోస్, టొమాటోస్, రాడిష్, సో ఇలాంటి క్రాప్స్ని డెవలప్ చేస్తారనమాట. సో మీకు మన యూనివర్సిటీలో కూడా హైడ్రోపోనిక్స్ మెథడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని చెప్పి మీకు చెప్పాను. సో అది చూపించాలని అనుకున్నాను కానీ లాస్ట్ టైం మీకు టైం సరిపోక తీసుకెళ్ళలేదు. ఫోటో షేర్ చేస్తాను మీ గ్రూప్లో. సో అది అబ్జర్వ్ చేయండి హైడ్రోపోనిక్స్ మెథడ్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేస్తారనేది. సో అలాంటి హైడ్రోపోనిక్స్ వల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు అని తీసుకున్నట్టయితే, సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మామూలుగా సాయిల్లో మామూలుగా మినరల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి సాయిల్ కొల్లాయిడ్స్లో మొబిలైజ్ అవుతున్నటువంటి మినరల్స్ చేతనే ప్లాంట్ అనేది గెట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా ఇది ఏం కంప్లీట్ సాయిల్లో సొల్యూషన్లోనే ప్లాంట్ని అవైలబిలిటీ చేస్తాం. వాటి రూట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేటట్టుగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తాము. అలాంటి రూట్స్ అనేటివి సొల్యూషన్ని న్యూట్రియంట్స్ని స్లోగా గెట్ తీసుకుంటాయి, ఎంత అవసరమో అంతనే. ఎలాంటి కొలాయిడ్స్తో పని లేదు. సో మనకు ఏముండాలి, అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడానికి న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఆ న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ప్రొవైడ్ డిజైర్డ్ న్యూట్రియంట్స్. సో ఇలాంటి వాటికి దానికి ఏ ఎలిమెంట్ అనేది అవసరమో ఆ మొక్క పెరుగుదలకి ఆ ఎలిమెంట్ని సప్లై చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆ ఎలిమెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ప్లాంట్ గ్రోతింగ్కి డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీకి యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు, అది మళ్ళీ సెంట్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట ఆ ట్యాంక్ నుంచి. సో అట్లా ఇంకొకటి ద పిహెచ్ కెన్ బి ఈజీలీ మెయింటైన్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ క్రాప్. ఏ క్రాప్కి అయితే ఎంత పిహెచ్ ఉండాలో మనకు పిహెచ్ మీటర్స్ ద్వారా ఆ సొల్యూషన్లో ఉండే పిహెచ్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సరి చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లాగే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ కాంపౌండ్ డ్యూ టు డీకంపోజిషన్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ సాయిల్స్. సో ఇక్కడ టాక్సిక్ కాంపౌండ్స్ డీకంపోజిషన్ చేయొచ్చు సాయిల్స్లో ఈవెన్ సొల్యూషన్ ద్వారా అనమాట. సో ఇంకా ఏంటంటే వాటి యొక్క సొల్యూషన్ని న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్స్ని టాక్సిక్గా ఉండే వాటిని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఎక్కువ సొల్యూషన్ పెరిగింది అనుకోండి, దాంట్లో ఎలిమెంట్ పెరిగాయి అనుకోండి, ఏ ఎలిమెంట్ పెరిగిందో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటా వచ్చేసేయచ్చు. అలాంటి సాయిల్లో అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈవెన్ కొంచెం సాయిల్ అనేది డిఫరెంట్ సాయిల్స్ గ్రాన్యూల్స్లో మీకు సాయిల్ ఫార్మేషన్లో తెలుస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాము సాయిల్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరిగిందని. అలాంటి వాటిల్లో గ్రాన్యూల్స్ అనేటివి ఒక్కొక్క దాంట్లో హ్యూమస్లో వెరీ స్మూత్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో రఫ్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి అలాంటి టైంలో గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏరేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, వాయుపూరిత ప్రదేశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ప్లాంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకోండి, ప్లాంట్స్ రేట్ సఫిషియెంట్గా గెట్ చేయలేదు వాటర్ని. అట్లాగే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, గెట్ చేయలేవు. కాబట్టి ఇక్కడ సఫిషియెంట్ ఎయిడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అట్లాగే వీడ్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మెయిన్గా ఎలాంటి వీడ్స్ డెవలప్ అవ్వవు అనమాట ఇక్కడ. సో ప్లాంట్ అనేది యూనిఫామ్గా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది అనే ఇది లేకుండా సో ఒకే యూనిఫామ్గా ఒకే ప్యారలల్ లైన్లో డెవలప్ చేయొచ్చు. సో అట్లాగే ఈవెన్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, పెరిగినా తగ్గినా దాని యొక్క సింటమ్స్ని బట్టి మనము దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అనమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏం తీసుకున్నట్టయితే డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ మనము ఎక్కువ వైడ్గా ఇది డెవలప్ చేయలేం. ఇట్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ ప్రాసెస్. ప్రొడక్షన్ హైడ్రోపోనిక్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్. ఉత్పత్తి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాగే ఇన్ కేస్ ఇలాంటి హైడ్రోపోనిక్స్ విత్ ఇన్ ద ట్యాంక్ అనుకోండి, సో ఏ డిసీజ్ కెన్ స్ప్రెడ్ ర్యాపిడ్లీ డ్యూ టు సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్. సో ఈ న్యూట్రియంట్ ద్వారానే ఏం జరుగుతుందంటే ఫాస్ట్గా అదర్ ప్లాంట్కి సర్క్యులేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట.
So production is high cost oriented and is applicable to only certain crops. సో ఇలాంటి ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ఎక్కువ కాస్ట్తో ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి అంశం అనమాట. సో ఇంత ఎక్విప్మెంట్ అరేంజ్ చేయాలి, స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో అండ్ దెన్ టెక్నికల్ స్కిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో దీనికి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ద్వారానే ఈ ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము, అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా దీంట్లో ఉండకపోలేదు, అవి మనం చెప్పుకున్నట్టు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్. సో ద ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఈస్ రిస్టోర్డ్ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ టు ది సాయిల్. A good fertilizer, besides supplying essential mineral nutrients required by plants, nourishes the soil microorganisms. The soil microorganisms help to maintain the fertility of the soil. The conventional practice is to apply farmyard manure, which consists of cattle dung, plant and animal debris. Green manure include plant or plant parts of leguminous crops like bean, peas, clover, alfalfa. Their root nodules contain nitrogen fixing bacteria so that the nodules accumulate nitrogen. Chemical fertilizers are widely used as they ensure ready availability of elements like nitrogen, phosphorus and potassium. They are most likely to be deficient in most soils. These are called critical elements. Majority of fertilizers contain these three elements. The most commonly employed chemical fertilizers are potassium chloride, potassium sulfate, sodium nitrates, calcium nitrates, ammonium sulfates, potassium hydrophosphates, calcium hydrophosphates, urea and diammonium phosphate. They are used singly or in combination. Chemical fertilizers are applied in various combinations like urea, sulfate, phosphates, superphosphates, nitrates of ammonia, calcium, potassium and sodium. Micronutrients may also be added to fertilizers in minute phases. So some chemicals are added to the soil not because they are deficient in the soil, but because they provide beneficial effect other than nutrition. These are called corrective fertilizers. For example, calcium oxide. So in acidic soils, minerals like phosphorus are present in available state. When lime is applied to the acidic soil, it corrects the acidity and makes minerals available. Lime also proves the physical condition of the heavy soils. And application of potassium corrects soils having excess of iron or aluminium. In alkaline soils, the pH is lowered by applying corrective chemical fertilizer containing sulfur. Chemical fertilizers are supplied to the plant by spraying on leaves. This is called foliar nutrition. And this method gives quicker and better results than application of fertilizers to the soil. And foliar spraying provides nutrients to parts that are affected by deficiency. And this method is suitable for annual crops like orchard trees, cereal crops like wheat, maize, rice, barley, oilseed crops and vegetable crops. And leaf absorbs the nutrients through cuticle
stomata or cracks on the injured leaves. The chemical fertilizers has to be diluted for foliar sprays as the higher concentration may cause toxic effect and plasmolysis. And biofertilizers are now being tried in place of chemical fertilizers on account of several advantages. Biofertilizers are more eco-friendly than the chemical fertilizers and cause no damage to the soil in spite of continuous application to the same soil repeatedly for many years. So chemical fertilizers. సో వీటిని ఏమని పిలుస్తాము? రసాయన ఎరువులు అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్, ఆర్గానిక్ అండ్ ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నమాట ఇవంతా. సో అలాంటి ఆర్గానిక్ అండ్ ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ తో తయారు చేయబడినటువంటి సొల్యూషన్స్ రూపంలో కానీ, సాలిడ్ రూపంలో కానీ, పౌడర్స్ రూపంలో కానీ ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో అలాంటి ప్రిపేర్ చేయబడే వాటిని మనం ఏమంటామంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అని చెప్పబడతాయి. సో వీటిని మొక్కలకి ఉపయోగిస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి సాయిల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మినరల్స్ చేత మొక్కలు పెరగలుగుతాయి, అదనంగా కొన్ని యూటిలైజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అలాంటి యూటిలైజ్ చేయబడినటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అంటున్నాము. ఫెర్టిలిటీ అంటే పోషకంగా ఉపయోగపడేటివి. సో అలాంటి వాటిని ఇక్కడ రసాయన పదార్థాల చేత తయారు చేయబడతారు కాబట్టి వాటిని కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గా చెప్పబడుతుంది. సో ఎక్కువగా ఈ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ చేతనే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గా ప్రిపేర్ చేయబడతాయి మొక్కలకు కావాల్సిన సహజ సిద్ధంగా. ఇంకొంత ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా మనము డెవలప్ చేయొచ్చు. సో అలా డెవలప్ చేసే వాటిల్లో ముఖ్యంగా నేచురలిస్టిక్ గా ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఆ ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్ అనేది ఎక్కడ గెట్ చేస్తారంటే, సో డిఫరెంట్ క్యాటిల్ డంగ్, ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్ డెబ్రిస్ కంపోస్ట్ మాన్యూర్ గా ప్రిపేర్ చేస్తాము. అట్లా ఇలాంటి గ్రీన్ మాన్యూర్, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పచ్చిరట్ట అంటాం. మామూలుగా అయితే నేచురలిస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాటిల్లో పచ్చిరట్ట లేదా గ్రీన్ మాన్యూర్, కంపోస్ట్ మాన్యూర్, బయోఫెర్టిలైజర్ అనేటివి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, ఇంక్లూడింగ్ క్యాటిల్ డంగ్ అలాంటి వాటిల్లో ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్ లాగా. కాబట్టి జనరల్ గా మాన్యూర్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏవేవంటే గ్రీన్ మాన్యూర్, సో దీన్నే పచ్చిరట్ట అంటాము. ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్, మనం పెంచుకునేటటువంటి జంతువుల నుంచి తయారు చేయబడినటువంటి ఎరువు అన్నమాట. ఏవేవి మేకలు, గొర్రెలు, గుర్రాలు, ఆవులు, ఎద్దులు ఉంటాయి కదా. సో వాటి యొక్క వేస్ట్ మెటీరియల్ డంగ్ నుంచి తయారు చేయబడినటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ కంపోస్ట్ మాన్యూర్ అనేది ఈ వేస్ట్ ప్లాంట్స్ యొక్క డెబ్రిసెస్ ఉంటాయి కదా, అనిమల్ డెబ్రిసెస్ కానీ ప్లాంట్ డెబ్రిసెస్ కానీ ఏం చేస్తామంటే ఓ చోట ఒక చిన్నపాటి పెద్ద గొయ్యిలాగా తీసి దాంట్లో వేసి దాని మీద కప్పేస్తాం అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాగా ఫెర్మెంట్ అయ్యి మంచి ఫెర్టైల్ కాంపోనెంట్ గా తయారవుతుంది. అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే కంపోస్ట్ మాన్యూర్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బయోఫెర్టిలైజర్. సో ఇక్కడ బయోఫెర్టిలైజర్ అంటే ఫెర్టిలైజర్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామనే దాంట్లో కొన్ని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేస్ ఉన్నాయి, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది సింబయాటిక్ గా ఉంటాయి. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేస్ కానీ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా కానీ ప్లాంట్స్ లో అలాంటి సింబయాటిక్ మొక్కలకు కావాలంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ లో.
సో ఇంకా కొన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ నుంచి నైట్రోజన్ ప్లాంట్ డైరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకో కాబట్టి అవి నైట్రైట్స్ గా అమ్మోనియా కన్వర్ట్ చేసి ప్లాంట్ కి అందిస్తాయి. అప్పుడు ప్లాంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి అలాంటి వాటిల్లో వాటర్ ఫెడ్ అయినటువంటి అజోల్లా ఒకటి, ఇంకా ఈ అర్త్ వామ్స్, ఏవేవి అర్త్ వామ్స్, సో అర్త్ వామ్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, నెక్స్ట్ అజోల్లా అనేవి మెయిన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేవి బయోఫెర్టిలైజర్ గా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అన్ని ఆర్గానిక్ అకర్బన పదార్థాల చేత చేయబడినటువంటి ఎరువులుగా చెప్పబడతాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా రసాయనికంగా యూజ్ చేసే వాటిల్లో ఏవి అంటే ఈ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియంతో తయారు చేయబడినటువంటి సమ్మేళనాలు అన్నమాట. సో వీటిని ఈ మూడింటిని ఏమంటామంటే క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ గా కూడా చెప్తారు. వీటిని యూజ్ చేసి ఎక్కువగా రసాయన ఎరువుల్ని తయారు చేయబడతాయి. సో అలాంటి వాటి యొక్క కాంబినేషన్స్ లో అవి ఒకే యూనిక్ గా ఉండొచ్చు, లేదు ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ తో అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో వాటిని ఈ రకంగా పిలుస్తాం, యూరియా, డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ లాగా పిలుస్తాం అనమాట. సో అవి సింగిల్ గా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, వాటి కాంబినేషన్ లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అలాంటి రసాయన పదార్థాలుగా ప్రిపేర్ చేసే వాటిల్లో ఎక్కువగా ఏంటంటే యూరియా, సల్ఫేట్, ఫాస్ఫేట్స్, సూపర్ ఫాస్ఫేట్స్, నైట్రేట్స్, అమ్మోనియా యొక్క నైట్రేట్స్, కాల్షియము, పొటాషియము, సోడియం అనేటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. అట్లాగే వీటిని ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మే ఆల్సో యాడెడ్ టు ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ మినెట్ ట్రేజెస్. సో వీటిని ఎక్కువగా ఫెర్టిలైజర్స్ గా కూడా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకొన్ని కెమికల్స్ ఏమైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే వాటిని కూడా బెనిఫిషియల్ ఎలిమెంట్ గా గుర్తించి దాంట్లో కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ మాన్యూర్స్ లోనే. ఇలాంటి వాటిని కరెక్టివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అని కూడా అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే సో అసిడిక్ సాయిల్స్ అనే ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేది అన్అవైలబుల్ స్టేట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి అసిడిక్ కండిషన్ ని తగ్గించడం కోసం ఎక్కువగా బేసెస్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే బేసెస్ కండిషన్ తగ్గించడానికి యాసిడ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇలా ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనుకున్నట్టయితే కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఆమ్లయుత నేలల్లో పెరగలేవు, కొన్ని క్షారయుత నేలల్లో పెరగలేవు. సో కాబట్టి ఆమ్లయుత నేలని అంటే pH కండిషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, ఆమ్లయుత నేలల్ని తగ్గించడానికి క్షారయుతంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ని అసిడిక్ కండిషన్ ని తగ్గించడానికి, మెయిన్ గా ఆమ్లయుత నేలలను తగ్గించడానికి కాల్షియం ఆక్సైడ్ ని స్ప్రే చేస్తారనమాట. దీన్ని లైమ్ అంటాము, సున్నము. ఆ సున్నం ఆ సున్నం అనేది అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువగా తగ్గిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మంచి సారవంతమైన నేలని తయారు చేయొచ్చు. సో అలాగా. సో అట్లాగే ఈ పొటాషియం కానీ అప్లై చేసామనుకోండి, ఐరన్ ని, అల్యూమినియం యొక్క ఎక్సెస్ ని తగ్గించడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ సల్ఫర్ యొక్క కంటైనింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా pH లోయడ్గా ఉన్నప్పుడు సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇలాగా ఏదో ప్లాంట్కి వాటి యొక్క లీవ్స్ పైన స్ప్రేయింగ్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఫోలియర్ న్యూట్రిషన్ అంటాము. సో ఇది మంచి బెటర్ సప్లయింగ్ అనమాట మెథడ్. సో అలా ఫాస్టెస్ట్ బెటర్ రిజల్ట్ అనేది పొందొచ్చు అనమాట. ప్లాంట్ లీవ్స్ లో కానీ మనం సప్లై చేసామనుకోండి ఇలాంటి కెమికల్ స్ప్రేస్ వల్ల. ఇలాంటి బెనిఫిషియల్ పొందినటువంటి చాలా మొక్కలు చూసుకుంటే ఎక్కువగా ఆర్కా ట్రీస్, అలంకరణ మొక్కలు, పుష్పాలు ఇచ్చేటువంటి మొక్కలు కావచ్చు. ఇంకొన్ని ధాన్యాలు ఇచ్చేటువంటి మొక్కల్లో గోధుమలు, తర్వాత మేజ్, మొక్కజొన్న, రైస్, వరి, బార్లీ, ఆయిల్ సీడ్ క్రాప్, నూనె ఇచ్చేటటువంటి మొక్కలు కానీ, ఇంకొన్ని కూరగాయల మొక్కలు కూడా ఇలాంటి కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లాగే ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అయినటువంటి ఇందాక చెప్పుకున్నాము, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ బదులు బయో ఫెర్టిలైజర్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అంశం అన్నమాట. సో వీటి ద్వారా మొక్కల పెరుగుదలకి మంచి నాణ్యమైనటువంటి దిగుబడిని ఇవ్వడానికి సహాయపడేటటువంటి వీటి తెలుగులో జీవ ఎరువులు అంటాము. ఇవి ముఖ్యంగా మొక్కల్లో కొన్ని సింబయాటిక్ గా ఉంటాయి, సహజీవనం గడిపేటటువంటి
ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా బ్లూగిన్ ఆల్గేస్ అన్నటివి. ఇంకొకటి నీటి మొక్క అని చెప్తాము, వివృత బీజం యొక్క నీటి మొక్క, దీన్ని అజొల్లా అంటాము. సో అలాంటి మొక్కలు కానీ, ఈవెన్ ఎర్త్వామ్స్ వానపాములు కానీ బాగా నేలను సారవంతం చేసే వాటిల్లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరపట్లో ముఖ్యంగా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. నేలను గుల్లబరచడంలో ఎర్త్వామ్స్ మంచి పాత్ర ఉందన్నమాట. సో కాబట్టి వాటిని నేచురల్ ఫార్మర్స్ అని కూడా అంటారు. సో అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ మనమే ఓన్గా ప్రొడక్షన్ చేయించుకోవచ్చు ఎర్త్వామ్స్ కానీ, ఈవెన్ అజొల్లా డెవలప్మెంట్ కానీ. సో కాబట్టి ఆ పిక్చర్స్ మీకు ఒకసారి షేర్ చేస్తాను, వాటిని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎలా ఎర్త్వామ్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, అజొల్లా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అనేది. సో అలాగా డిఫరెంట్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, బయో ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ యూజ్ చేసి ప్లాంట్ ఈల్డింగ్కి దోహదపడతాయి అన్నమాట.